অনুরোধের গান হরিবল হরিবল হরে কৃষ্ণ। একটা অনুরোধের মায়ের গানের মাধ্যমে আমরা গীতায় প্রবেশ করব। কালি জানি না আমি শ্যামা জানি না, তারা জানি না আমি জানি শুধু মামা। কালি জানি না আমি শ্যামা জানি না আমি, কালি জানি না আমি শ্যামা জানি না, তারা জানি না আমি জানি শুধু মামা। কালি জানি না আমি শ্যামা জানি না, কালি জানি না আমি শ্যামা জানি না। কালী ঘাটে দেখি যাকে, তারা পিঠেও দেখি তাকে, কালী ঘাটে দেখি যাকে, তারা পিঠেও দেখি তাকে, দক্ষিণেশ্বর পিঠে দেখি একই মামা। কালি জানি না আমি শ্যামা জানি না, কালি জানি না আমি শ্যামা জানি না। মায়ের পায়ে দেব যখন একই জবা ফুল, কেন মাকে ভিন্ন করে করব আমি ভুল। তন্ত্র মন্ত্র জানি না জানি শুধু তুই আমার মা। তন্ত্র মন্ত্র জানি না জানি শুধু তুই আমার মা। সকল জীবে
জীবের মাঝে দেখি, সকল জীবের মাঝে দেখি মায়ের প্রতিমা। কালী জানি না আমি, শ্যামা জানি না কালী জানি না আমি, শ্যামা জানি না। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अथगीतार अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग नामकम्। अर्जुनो उवाच अमे किं तद् ब्रह्म किमद्भुतं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं तृप्तमधिदैवं किमुच्यते। अधीयाच्च कथं कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्राणकाले च कथं ज्ञोष्ण्यातमभि। श्रीभगवान् वाच अवक्षरं परमं ब्रह्म स्वभावधत्वमुच्यते। भूतभावोद्भवकरो विसर्गो कर्म संहिता अवधिभूतं ईश्वरभाव पुरुषच्छधिदैवतम्। अधियाच्च ओमत्र देहे देहावृतं वर अमन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्तकलेवरं। या प्राति समद्भावं याति नस्तत्र संशयः। यं वापि स्मरणभावं तेजतन्तकलेवरं तां तमवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। आम तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम न स्मरण्याद्ध च मयार्पितमनवधेर्मय विश्वस्य संशयम्। ओमभ्याश्वयोगयोक्तेन चेतसनन्नगामिन परमां पुरुषं दिव्यव्याति परधनुचिन्तयन्। ओम कविं पुराणम् अनुशशितारम् अनिरं समरस्मता सार्वस्वधतारमचिन्तुरूपम् आदित्यवर्णं तमसपरस्तात्। अप्राणकाले मनसा चलेन भक्तयुक्तगद्गलेन भ्रुवोर्मध्ये प्रणवस्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। आम्यदक्षरं वदविदो वदन्ति विशन्ति यत् वितरागः। यदच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम मरहृदिनिरध्य च मरधर्मधात्मनप्रणम् आस्तितगधारणम्। अमिति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणं मौनस्मरन्। या प्रातितेजङ्गः साति परमं गतिम्। अमनन्नाच्युता सततं यो नमस्मरति नित्यशः तस्साहं सुलभो पार्थनित्युक्तिशेव। ममोऽप्यत्र पुनर्जन्म दुःखलयमसस्यम् नाप्नुवन्त्यमात्मनः संसिद्धिं परमं गतम्। ॐ ब्रह्म भुवनल्लोकं पुनरावर्तिनर्जुन मामप्यत्र तु पन्था पुनर्जन्म न विद्यते। आमशास्त्रयोगपर्यन्तं मर्यद ब्रह्मणि विदुः रात्रियोगशास्त्रं तं तेहो रात्रिविदो जनो। अमव्यक्ताद्व्यक्तः सर्व प्रभावन्तरागमे रात्रिगमे प्रलयन्ते तत्रिवद्भक्तसङ्घके। अम्भूतग्रामसेवायं भुक्ता भुक्त प्रलयते रात्रिगमे अवसपार्थ प्रभावोत्तरागमे। परस्तस्मत्वन्नभक्तभक्तः सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति।
अमव्यक्त अक्षरोक्तस्तमहो परमं वद यां अप्राक्कणो निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम आं परो ससपनापर्ध भक्तरभ्यस्तनन्न यशं तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं तदम् ॐ यत्र काले तनवृत्तिमवृत्तिं च वेदना प्रातन्तितं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अवग्निर्ज्योतिराशुक्लं सर्वसत्तरायणं तत्र प्रात गच्छन्ति ब्रह्मो विदो जनम् अनधूरत्रिस्तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिण तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्रपनिवर्तते आम शुक्ल कृष्णे गतिहति जगतो शश्वते मते एकोयातना वृत्तिमन्नवर्तते पुनः आमनैते श्रुति पार्थजन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु अव्यक्त भवर्जन अम्बिदेषु अब्जेषु तपस्సు चैव धनेषात्पन्न फलं प्रतिष्ठम् अत्यत्तत्सर्वमिदं वेदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चतम् अरुति श्रीमहाभारते शतोसहस्रायां संहितायां व्यासत्वं विष्णुपर्वणि श्रीमद्भगवते गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगनामकम् अष्टमोऽध्याय जय जय राम कृष्ण बलवदने एमन दयाल ठाकुर और पावे जय जय राम कृष्ण बलवदने एमन दयाल ठाकुर और पावे जय जय राम कृष्ण बलवदने एमन दयाल ठाकुर और पाविन जय जय राम कृष्ण बलवदने एमन दयाल ठाकुर और पाविन एमन प्राणेर ठाकुर और पाविन एमन दयाल ठाकुर और पाविन दयाल ठाकुर और पाविन एमन प्राणेर एमन दयाल ठाकुर और पाविन एमन प्राणेर ठाकुर और पाविन एमन दयाल ठाकुर और पाविन एमन प्राणेर ठाकुर और पाविन जय जय राम कृष्ण बलवदने एमन दयाल ठाकुर और पाविन एमन दयाल हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भगवत गीता अथ गीतार नवम अध्याय राजगुप्तराजगुह्यगणोमुखम् श्रीभगवानुवाच ओम इदं ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसयामि ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञत्वम शिष्य अशुभा राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष भगवं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्यम् अमश्रद्धधान पुरुष
धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्त मृत्यु संसारवत्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चान्तस्य वस्तुतः अवन च मतस्थानि भूतानि वश्यमेवश्यम् भूतभृन्न च भूतस्तममात्मा भूतभावनो यथा कषस्थितनित्यं वयोः सर्वत्र गमान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थनित्यबुधाय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिरन्तिमामिकम् कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादविसृज्यमहम् ॐ प्रकृतिं शावस्तुभ्यो विसृजामि पुनः पुनः भूतनयं कृष्णम् अवशं प्रकृतिर्वशम् भवनचमं तानि कर्माणि निबाधनन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमशक्तं तेषु कर्मसु अमया दक्षिणवक्कृति श्रूयते सचराचरं भूतनारायणपन्थे जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मनसिन्तनमश्रुतं परं भोगमजानन्तं भूतमश्रुतम् अम्बभासमभुकर्माणो मगज्ञानविचदश राक्षसीमसुरं चैव प्रकृतिं वैनां स्थिता महात्मनस्तमां पार्थ दैवेन प्रकृतिमश्रिता भजन्तनन्न मनसा जन्तभूतद्वयम् अमशततं कीर्तन्तं यतन्तस्सदृढव्रत नमस्सन्तस्समां भक्तनित्युक्तपाशुर जन चपन्नजन्तमुपासन् एकत्वेन पृथक्त्वनबोधा विश्वदमघम् अमहमकृत्स्वादहम् अहम् औषधम् मन्त्रहम् अहमे वज्रमहमग्नभूतम् अहं पितास्य जगत् मातधाता पितामह वेदाम पवित्रमंकार ऋक्षमयजरवच अमगतिर्भक्ता प्रवोषं निवास शरणं शरत् प्रभवो प्रलस्थोरं निधनं जपम् ओम तवं ममं वर्षं निग्रहस्य जामि च अमृतं च मृत्युश्च सत्समरजन अमत्रये विद्यमं समुपापुत बाबा यक्षरिष्ठा स्वर्गतिं प्रार्थन्ते ते पन्नमशब्दस्फुरन्द्रलोक मस्न दिव्यां दिवदय भगन् ते तां भक्तश्लोकं विशान्ति ओम ते तां भक्तश्लोकं विशन्ति शुने पन्नमर्तलोकं एवं ते धर्मनो प्रपन्न गतागतं कमलभन्त आवनन्नश्चिन्तन्तामि जनपरिपाशत येषां नित्यभक्तानां एव क्षेममहम् अव्यपन्नदवत भक्ता याजन्ते श्रद्धन्विता ते ओपि मामेव कन्त्यजन्ते विधिपूर्वकम् अवहामि हि सर्वजनं भक्ता च प्रभुरेव च न तु मम विजनन्ते तत्तनश्च मन्ते ओमयन्ते दमब्रदवन् पितॄणान्ते पितृव्रतः भूतानि अन्तभूतजन्ते मत्यजनयन् पुष्पं फलन्तोऽयं यो मे भक्त प्रयच्छति तत् अहं भक्तिवदमस्नामि प्रियदादवन यात् करोषि यादस्नासि याच्छोषिदास्य यत्तवश्यासि कन्ते तत्पुरुषमदर्पणं शुभाशुभ फलरवं मोक्षशेखरबन्धने सन्नासोगोक्तात्मविभक्तममुपश्य समहं सर्वतिष्ठ नामदस्वस्ति न प्रिय ये भजन्ति त्वं भक्तमयते तेषु च अपि च क्षुद्राचर भजते मनन्नभाव साधुरेव समन्तव्यसम्मं व्यवसिते सुप्राङ् भवति धर्मात्मा शश्वच्छं तिङ्गच्छति कन्ते प्रतिजाने न मे भक्त प्रणश्यते मम हि पार्थव्यश्रुत योऽपि शुपापण्य स्त्रीवश्वस्तदा शूद्रस्पृहन्ति परं गतिम् आव्यक्तिं पुनर्ब्रह्मणापन् भक्तराजशास्तथा अनित्यमसुखमलोकम् इमं प्रप्तो भवस्म मर्मणो भवद्भक्तो मत्याजी मम नमस्कुरु ममेव श्वासत्तदम् आत्मानगमत्परायण जय जय रघुपति राघव
রাজা রাম পতিত পাবন জয় সীতা। জয় জয় রঘুপতি রাজা রাম পতিত পাবন জয় সীতারাম। জয় জয় কৌশল্য নন্দন রাজা রাম পতিত পাবন জয় সীতারাম। রাধা রাম পতিত পাবন জয় সীতারাম। জয় জয় বাল্মীকির প্রেমের বস্তু রাজা রাম পতিত পাবন জয় সীতারাম। রাধা রাম পতিত পাবন জয় সীতারাম। জয় জয় হনুমানজির প্রিয় নাম রাজা রাম পতিত পাবন জয় সীতারাম। রাধা রাম পতিত পাবন জয় সীতারাম। মহাভারতে শতসহস্রায়ণ সংহিতায়াম বয়াসিকং ভীষ্ম পর্বণি শ্রীমদ্ ভগবত গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে রাজবিদ্যা রাজগোহয়গণামকং নবমোऽধ্যায়। আমিয়দস্করং পরিভ্রষ্ট মত্রহীনং চ যদ্ভবে পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব তৎপ্রসাদাদ জনার্দনম। জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা। দিন ফুরালো হরি হরি বল মানব জনম তো গেল ফুরাইয়া রে। হরি বল হরি বল। এই দুর্লভ মানব জীবন পেয়ে যদি আমরা হরি ভজনা না করি, কৃষ্ণ ভজনা না করি, আমাদের মানব জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। হরি বল হরি বল। সময় থাকতে গুরুর কাছে আমাদেরকে যেতে হবে। সময় থাকতে গুরুর চরণ আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। কারণ গুরুবিহীন জীবন মাঝি হারা নৌকার মতো। একটা নৌকা চালাতে গেলে যেমন একজন ভালো মাঝির দরকার, মাঝিবিহীন নৌকা যদি আপনি সাগরে ছেড়ে দেন, তার কোনো লক্ষ্য থাকবে না কোন দিকে সেই নৌকা যাবে। তেমনি এই দেহ নৌকার মাঝি হচ্ছে তত্ত্বদর্শী গুরু। মাঝিবিহীন গুরুবিহীন জীবন উচ্ছৃঙ্খল জীবন। উচ্ছৃঙ্খল জীবনে সুশৃঙ্খল ফিরে আসবে যদি আপনি তত্ত্বদর্শী গুরুর চরণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুরু হচ্ছেন পরশমণি। গুরুর কৃপার এমনই তর জাদু, কয়লা গলে হিরে হয়, তস্কর হয় সাধু। সেই গুরুর পরশ পেলে হৃদয়ের মধ্যে আলো জ্বলে, অন্ধকার হৃদয়ের মধ্যে আলো জ্বলে ওঠে। এই জন্য গুরুদেব কি করেন, অসতমা সদ্গময়,
তমসমা জ্যোতির্গময় মৃত্যুর অমৃতঙ্গময়। অসত্যের পথ থেকে আমাদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করেন, অমঙ্গল পথ থেকে আমাদেরকে মঙ্গলময় পথে পরিচালিত করেন। তমসমা জ্যোতির্গময়। এই জীবনটা সংসারে অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাকে, সে সংসার অন্ধকারময় জীবনের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে দেন একমাত্র গুরুদেব, ঠিক কিনা? এবং মৃত্যুময় এই সংসার থেকে কিভাবে অমৃতময় পথে আমরা যেতে পারবো, কিভাবে ভগবানের পরম পদ লাভ করতে পারবো, ছোট করে সেই পথটুকু দেখিয়ে দেন আমাদের গুরুদেব। এই জন্য মানব জীবনকে যদি আমরা সার্থক করতে চাই, আমরা ধন্য করতে চাই, তাহলে গুরুর কাছে গিয়ে মন্ত্র নিয়ে সে গুরুর নাম হরিনাম আমাদের জপ করতে হবে। এই জন্য একটা অনুরোধের গান, এটাও একটা অনুরোধের। লাইভে যারা থাকেন ওনারা বিভিন্ন কর্মের ফাঁকে শুধু দেশে নয় বিদেশের মাটিতে থেকেও যারা কর্মের ফাঁকে গীতার পাঠের লাইভ দেখেন, তারাও কিছু কিছু গান অনুরোধ করেন। তাদের অনুরোধের গানগুলো মাঝে মাঝে করতে হয়। তেমন একটি অনুরোধের গান আজকে। দিন ফুরাইল হরি হরি বল মানব জনম তো গেল ফুরাইয়া রে। লালন সাইজির গান। কি কার্য করিতে আইলি এ ভব সংসার মাঝে মন রে। আমরা কি করতে এসেছি, আমাদের কি করণীয়, এখানে এসে আমরা কি করছি? একটা হচ্ছে কর্তব্য কর্ম, বগলটা ছোট করো, এটা ছোট করো। একটা হচ্ছে কর্তব্য কর্ম, আর একটা হচ্ছে অবশ্যই কর্তব্য কর্ম। সংসারের প্রতি আমাদের কর্তব্য কর্ম আছে, এটা হচ্ছে সংসারের প্রতি আমাদের কর্তব্য কর্ম। কিন্তু আরেকটা হচ্ছে অবশ্যই কর্তব্য কর্ম, যে কর্ম না করলে মানব জীবনটাই নষ্ট হবে। সেটা কি? সেটা হচ্ছে হরিনাম, কৃষ্ণ নাম, ভগবানের নাম, সৎসঙ্গ, সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ, ভক্ত সঙ্গ। এইটুকু আমাদেরকে করতে হবে। তাই বলছেন কি কার্য করিতে আইন এ ভব সংসার মাঝে মন রে। টাকা পয়সা সোনা দানা মরলে তো ভাই সঙ্গে যায় না। টাকা পয়সা সোনা দানা মরলে তো ভাই সঙ্গে যায় না। যাবার বেলায় ছেড়াতে না ভেবে দেখুন মনে দে। দিন ফুরাইল হরি হরি বল মানব জনম তো গেল ফুরাইয়া রে।
যারে বলো আপন আপন, আপন তোর কেহ নয়, মন রে। এই জগৎ সংসার আমরা যাদেরকে আপন মনে করি, এই জগৎ সংসার কেউ আপন নয়। যত প্রকারের ভালোবাসাবাসি সব স্বার্থের ভালোবাসা, ঠিক না? স্বার্থ ফুরাই গেলে আর সে ভালোবাসা নাই। তাই সুধীমণ্ডলী, এই জগৎ সংসার আমাদের আপন একমাত্র গুরু আর গোবিন্দ। গুরু আর গোবিন্দ ছাড়া আমাদের আপন কেউ নাই। একমাত্র পরম বান্ধব একমাত্র গুরুদেব। যদি কোনো বন্ধু নয় একমাত্র গুরু হয়, সেই কথা রাখিও স্মরণ। মরণের পর একমাত্র গুরুদেব আপনাকে রক্ষা করবে যমরাজের হাত থেকে। গুরুর নাম আছে যার অন্তরে, তারে কি আর জমে নিতে পারে? ওরে যে হইয়াছেন গুরুর অধীন, তারে জমে দেখলে ভয় করে। যারে বলো আপন আপন, আপন তোর কেহ নয়, মন রে। স্ত্রী পুত্র দ্বারা সুত, চোখ বুঝিলে কেহ নয় তো। আচার্য শঙ্করাচার্য দামি একটি কথা বললেন, এই জগৎ সংসার আপনার মূল্যায়ন কতক্ষণ? ইয়াবৎ বিত্ত উপার্জন শক্ত, স্থাবৎ নিজ পরিবার রক্ত। যতদিন তোমার অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা থাকিবে, ততদিন তোমার পরিবার বর্গ তোমার অনুগত রহিবে। সেদিন তোমার দেহ জরায় জর্জরিত হবে, অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা নষ্ট হবে। সেদিন একজনে এসে তোমাকে ভালো করে জিজ্ঞেস করবে না তুমি কেমন আছো, ঠিক কিনা? এই জগৎ সংসার আমার মায়েরা যতদিন শ্রম দিতে পারবেন, যতদিন খাটতে পারবেন, ততদিন দাম। যেদিন আর পরিশ্রম করতে পারবেন না, খাটতে পারবেন না, আপনার 2 আনারও দাম সংসারে নাই। আছে? হরিবল হরিবল। এই সংসারটা এরকম অনিত্য সংসার যাকে বলা হয়। যারে বলো আপন আপন, আপন তোর কেহ নয়, মন রে। স্ত্রী পুত্র দ্বারা সুত, চোখ বুঝিলে কেহ নয় তো। স্ত্রী পুত্র দ্বারা সুত, চোখ বুঝিলে কেহ নয় তো। সব ছেড়ে তোর যেতে হবে, ভেবে দেখো মন রে। দিন ফুরাইল হরি হরি বলো, মানব জনম তো গেল ফুরাইয়া রে। হরিবল হরিবল। লালন বলে বললাম হয়ে রইলি অচেতন, মন রে।
হয়েছি, কিন্তু আমাদের হোশ নাই। মানুষ বলবো কাকে? যার দুইটা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে মান, আরেকটা হচ্ছে হুঁশ। মানুষ হয়ে বেহুশ হলে পাবি নাই অমূল্য ধন। আমরা যদি মানুষ হয়ে এসে বিষয় বাসনায় সেই মজে আমরা বেহুশ হয়ে থাকি, আমাদেরকে মানুষ বলা যাবে না। এই জন্য লালন সাইজি বললেন, লালন বলে ভোলা মন হয়ে রইলি আছে তো মনে রে, দিন থাকিতে ধৈর পাড়ি গুরুকে কর কান্ডারি। এই দেহ নকর কান্ডারি কাকে করতে হবে? একমাত্র গুরুদেব। ভাগবতের মধ্যে বলেছেন, নিদেহ মদ্যম সুলভম সুদুর্লভম প্লবম সুকল্পম গুরু কর্ণধর। বলে দিয়েছেন ভাগবতে, নিদেহ মদ্যম, আমরা নরদেহ পেয়েছি, এই মানব দেহ পেয়েছি যাকে দুর্লভ দেহ বলা হয়। এবং প্লবম, এটা নৌকা, পঞ্চভূতের তৈরি একটা নৌকা ভগবান আমাদেরকে দিয়েছেন, দেহ নৌকা। চালানোর দায়িত্ব কাকে দিবেন? বলে গুরু কর্ণধর। সদ্গুরুই হচ্ছে এই দেহ তরণীর চালক। এই দেহ নৌকার একমাত্র মাঝি হচ্ছেন তত্ত্বদর্শী গুরু। তদ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া উপদেক্ষন্তি তজ্জন জানিন তত্ত্বদর্শী। বলে তত্ত্বদর্শী গুরুর কাছে যাও। তদ বিদ্ধি প্রণিপাতন, গুরুর চরণে প্রণিপাতের মাধ্যমে। পরিপ্রশ্নেন, সাধন পথে যদি কোনো সন্দেহ থাকে, গুরুদেবকে প্রণাম করে আপনি জেনে নেবেন। পরিপ্রশ্নেন সেবা, গুরু সেবার মাধ্যমে গুরুর কৃপা যদি লাভ করা যায়, তবেই জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম পদ পাওয়া সহজ হয়। এমনি গুরুর কৃপা ভিন্ন, আপনি হাজার চেষ্টা করলেও ভগবানের পরম পদ লাভ করতে পারবেন। এই জন্য ভগবানকে লাভ করতে গেলে গুরুর কৃপা দরকার, গুরুর আশীর্বাদ দরকার। এই জন্য বলছেন, দিন থাকিতে ধৈর পাড়ি গুরুকে কর কান্ডারি, গুরু বিনে বন্ধু কেহ নাই রে। দিন ফুরালো হরি হরি বল, মানব জনম তো গেল ফুরাইয়া রে। দিন ফুরালো হরি হরি বল, মানব জনম তো গেল ফুরাইয়া রে। মানব জনম তো গেল ফুরাইয়া রে। মানব জনম তো গেল ফুরাইয়া রে। অর্জুন আজকে বিষাদগ্রস্ত। অর্জুনের বিষাদ আপাদ বিষাদ, কিন্তু আমাদের মধ্যে যে বিষাদ, সংসারের মধ্যে আমরাও যে মায়াগ্রস্ত, আমরাও যে মোহগ্রস্ত, সেই মায়া থেকে, সেই মোহ থেকে আমরা কিভাবে মুক্তি লাভ করব?
সেই যোগকর্ম সুকৌশলম, যোগ এবং কর্মের সেই কৌশল শ্রীমদ্ ভগবত গীতার মধ্যে ভগবান প্রদান করেছেন। আমরা আস্তে আস্তে সেই গীতার কথাগুলো আস্বাদন করব। আপনারা সুন্দরভাবে বসুন, সামনে বসার জায়গা আছে। মায়েরা যারা দাঁড়িয়েছেন সামনে এসে বসুন, গীতার কথা আস্বাদন করুন, তাহলে আপনার ইহকাল এবং পরকালের মঙ্গল হবে। গীতা শ্রবণেই মঙ্গল, গীতা পাঠ করতে হয় না। যেখানে গীতা পাঠ হয় একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করলেও তাতেও অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। এই জন্য চেষ্টা করবেন যেখানে গীতার কথা, হরি কথা, কৃষ্ণ কথা হয়, একটু মন প্রাণ দিয়ে শ্রবণ করার চেষ্টা করবেন, আপনার অশেষ মঙ্গল সাধিত হবে। আজকে অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হয়ে রথের মধ্যে বসে পড়লেন। এখন গুরু আসনে জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের হৃদয়ের বিষাদ দূর করার নিমিত্তার্থে এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতার বাণী প্রদান করলেন। অর্জুন, যার জন্য তোমার শোক তার তো মরণ নাই। মরণ হয় দেহের, আত্মার মরণ হয় না। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ন চৈনং ক্লেদন্তে ন শোষয়তি মারুত। বলে আত্মাকে আগুন দ্বারা পোড়ানো যায় না, আত্মাকে জল দ্বারা ভেজানো যায় না, আর্দ্র করানো যায় না, আত্মাকে বায়ু দ্বারা শুষ্ক করানো যায় না। আত্মশক্তির কখনো কোনোদিন ড্রেষ্টই নেই, ধ্বংস নেই, কেবল খাঁচাটাই পরিবর্তন হয়। এই দেহটাই হচ্ছে একটা খাঁচা, একটা পঞ্চভূতের খাঁচা। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরদ, বোম, 5টি উপাদান দিয়ে এই দেহ খাঁচাটা ভগবান আমাদেরকে গঠন করে দিয়েছে। এই পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতেই মিশে যাবে, কিন্তু আত্মা, সেই আত্মার কখনো মরণ নেই। বাসাংশে জীর্ণানি অথা বিহায় নবানি গৃহাতি নরহ পরাণি তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যানি সংয়াতি নবানি দে। বলে মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্রখানা পরিত্যাগ করে আরেকটা নতুন বস্ত্র পরিধান করে, এই দেহ বস্ত্র একদিন পুরাতন হয়ে যাবে। আমরা সারা জীবন যৌবনকালে থাকতে পারবো না। একদিন আমাদেরকে লাঠিতে ভর করে হাঁটতে হবে, ঠিক কিনা বলুন? একদিন আমাদেরকে বুড়া বুড়ি হতে হবে। যখন সময় থাকে তখন আমরা বুঝি না হরিনাম কি, কৃষ্ণ নাম কি, ভগবানের নাম কি, গীতা কি। বুঝি কখন? যখন এই দেহ দুর্বল হয়ে যায়, যখন এই দেহ আর চলে না, তখন আমরা বুঝতে পারি জীবনে হরিনাম না করে, কৃষ্ণ নাম করে না করে, গীতা পাঠ না করে, সৎসঙ্গ না করে আমরা কত ভুল যে করেছি। সেটা আমরা এখন বুঝবো না। এখন তো দেহের মধ্যে শক্তি আছে, যৌবনকাল। যখন সেই শক্তি ভগবান কেড়ে নেবেন তখনই আমরা বুঝতে পারবো এই মানব জীবনে ভগবানকে ডাকার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। এই জন্য অসীম সরকার মহাশয় শ্রদ্ধেয় সুন্দর একটি গান তিনি লিখেছেন, তিনি গেয়েছেন। হরিবল 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 হরিবল। ওমন ময়না রে দিন বয়ে যায় কৃষ্ণ কথা বল।
আমরা অবহেলায় দিন কাটিয়ে দিই। আরেকটু সময় হোক, আরেকটু বয়স হোক, তারপর না হয় হরিনাম করব, ভগবানকে ডাকব। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, পরশু নয় পরের দিন। এই যে কাল 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 করতে করতে কখন যে কালের করাল গ্রাসে আপনার জীবন জোয়ারের ভাটা পড়ে যাবে আপনি টেরও পাবেন না। কখন যে হঠাৎ করে হরে কৃষ্ণ হরিবল হয়ে যেতে হবে। রাত্রিবেলা ঘুমিয়েছি, সকালবেলা যে জাগতে পারবো তার কোনো গ্যারান্টি নাই, এক সেকেন্ডের নাই ভরসা। বন্ধ হবে রং তামাশা, চক্ষু মুদিলে দম ফুরাইলে। নিঃশ্বাস বের হয়ে যখন আবার ভেতরে প্রবেশ করবে না, আমি আর এই পৃথিবীতে থাকবো না, ঠিক কিনা? নিঃশ্বাসের নেই কোনো বিশ্বাস, ঠিক কিনা বলুন? নিঃশ্বাসের নেই কোনো বিশ্বাস, যে কোনো সময় চলে যেতে হতে পারে। এই জন্য যখনই আমরা সময় পাব তখনই ভগবানকে ডেকে নিতে হবে। আপনি পিস দিলেই মিস হবে, পিস দিলেই মিস হয়ে যাবে, আর ভগবানকে ডাকা হবে না। আপনি মনে করছেন আরেকটু সময় হোক তারপর ডাকবো, সেই সময়টুকু তো আপনার জীবনে ঠাকুর না করুক, নাও আসতে পারে, ঠিক না? এখন সময় পেয়েছে, এখন ভগবানকে ডেকে। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র একটি বাণী আছে, উষা নিশাই মন্ত্র সাধন, চলা ফেরাই জপ, যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ মুক্ত করা তপ। ভগবানকে ডাকার উপযুক্ত দুইটা সময়, একটা হচ্ছে সূর্য উঠার আগে, যাকে ব্রহ্ম মুহূর্ত বলা হয়, আরেকটা হচ্ছে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে সন্ধ্যাকালে। এই জন্য ঠাকুর বলছেন উষা নিশাই। ভগবানকে যদি ডাকতে পারেন, এই সময়টুকু ভগবানকে ডাকার উপযুক্ত সময়। ভগবানকে তো আপনি সবসময় ডাকতে পারবেন, কিন্তু ওই দুইটা সময় অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। ওই দুইটা সময় যদি আপনি ভগবানকে ডেকে নিতে পারেন, সারা দিনের খোরাক হয়ে যাবে। শ্রীমৎ স্বামী আমার গুরুদেব, আমার দীক্ষাগুরু ব্রহ্মলীন শ্রীমৎ স্বামী নারায়ণপুরী মহারাজ, যিনি এই মন্দিরে এসেছেন। আমি সহ এই মন্দিরে কি একটা অনুষ্ঠানে এসেছিলাম। আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী নারায়ণপুরী মহারাজ, তিনি বলেছেন, প্রদর্শন ভোরে উঠে যদি, ব্রাহ্ম মুহূর্ত উঠে যদি তুই প্রার্থনা করতে পারিস, মধুসূদনের স্তুতি, হরিনাম, এই ভগবানের নামটুকু করতে পারিস, বলে সারাদিনের খোরাক হয়ে যাবে। সারাদিন আর ভগবানকে না ডাকলে কোনো অসুবিধা, বুঝতে পারছেন? বলে ভোরের প্রার্থনাটুকু একটু করার জন্য চেষ্টা করিস, তখন সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ থাকে, কোনো আওয়াজ নেই, শান্ত পরিবেশ। তখন যদি আপনি উঠে একটু ভগবানকে ডাকেন, ভগবানকে স্মরণ করেন, তাহলে সেই ডাক তাড়াতাড়ি ভগবানের কাছে পৌঁছে যাবে। সেদিন একটা মোবাইলের মধ্যে সুন্দর একটি কথা পেয়েছি, যাদের ঘুম 3টা থেকে 5টার মধ্যে প্রত্যেক দিন ভেঙে যায়, কোনো কারণে বাথরুম হোক, যে কোনো কারণে যদি ভেঙে যায়, তাহলে মনে করবেন উপর থেকে আপনাকে সংকেত দিচ্ছি। এটা শুধু বাথরুম এসেছে ঘুম ভেঙে গেছে, অন্য কারণে ঘুম ভেঙে গেছে তা না, উপর থেকে ভগবানের কাছ থেকে আপনাকে সংকেত দিচ্ছে, ওই টাইমে তুমি আমাকে ডাকো। 3টা থেকে 5টার মধ্যে তুমি আমাকে স্মরণ করো, যে কোনো টাইম। উপর থেকে সংকেত দিচ্ছে। আমরা কি করি, 3টা থেকে 5টার মধ্যে কোনো কারণে যদি ঘুম ভেঙে যায়, বাথরুম টাথরুম সেরে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। তো বলছেন না,
ওই টাইমে যদি তুমি বসে একটু ভগবানকে ডাকতে পারো, ভগবানের নাম নিতে পারো, তোর অত্যন্ত শান্তি লাভ করবে, অত্যন্ত শান্তি হৃদয়ের মধ্যে বিরাজিত হবে। এই যে শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দপুরী মহারাজ উপাসনা পদ্ধতির ভোরের প্রার্থনায় মধুসূদন স্তুতি তিনি দিয়ে গিয়েছেন আমাদেরকে। অমিতি জ্ঞান মাত্রেন রাগা জীর্ণেন জীর্যত কাল নিদ্রাং প্রপন্নস্মিত্র হিমাং মধুসূদন মোহিত মোহজালেন পুত্রদ্বারা গৃহাদিষু তৃষ্ণয়া পীঠ্যমান হস্মিন ত্রাহিমাং মধুসূদন। কি সুন্দর, কি অপূর্ব সে প্রার্থনা। আপনি যদি চোখের জলে বুক ভাসিয়ে এই প্রার্থনাটুকু করতে পারেন, ভগবান নেমে আসতে বাধ্য। হরিবল। আমরা যখন তুলসী ধামে ভোরে উঠে প্রার্থনা করতাম, গুরুদেব এসে আমাদের পাশে কখন যে বসে থাকতেন আমরা বলতে পারতাম। একদিন দেখি ঝুড়ি বাজানোর জন্য কেউ নেই, আমি প্রার্থনা করছি, একজন মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে। আমার গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী নারায়ণপুরী মহারাজ যে এসে কখন যে ঝুড়ি হাতে নিয়ে ঝুড়ি বাজাতে শুরু করেছে ভোরে, অবাক হয়ে গেছে। এই যে গুরু আমাদেরকে সেই পথ দেখিয়ে দেন, এজন্য সময় থাকতে গুরুর কাছে যাওয়া দরকার। কিন্তু আমরা যাই কখন, যখন বয়স বেড়ে যায়। আমরা হরিনাম করতে যাই কখন, যখন এই দেহ দুর্বল হয়ে যায়, এই দেহ আর চলে না, তখন তো দেহকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। ভগবানকে কখন ডাকবেন, ভগবানকে ডাকার উপযুক্ত সময় এই যৌবনকাল। ইউথ ইজ দ্য গোল্ডেন সিজন অফ লাইফ। যৌবনকাল হচ্ছে ভগবানকে ডাকার উপযুক্ত সময়, না হলে শেষের দিনে পস্তাতে হবে। সেই ভুলের মাসুল আমাদেরকে দিতে হবে। তখন এই দেহ হলে দুর্বল। ও মন ময়না রে দিন বয়ে যায় কৃষ্ণ কথা ও তোর ভুলের মাসুল দিতে হবে। এই দেহ হলে দুর্বল, দিন বয়ে যায় কৃষ্ণ কথা বল। পাগলা রে দিন চলে যায় কৃষ্ণ কথা বল। ও তোর ভুলের মাসুল দিতে হবে। ও তোর ভুলের মাসুল দিতে হবে। হয় হয় এই দেহ হলে দুর্বল, দিন বয়ে যায় কৃষ্ণ কথা বল। ও মন ময়না রে দিন চলে যায় কৃষ্ণ কথা বল। 16 জনের দলে মিশে শুনলি তাদের পরামর্শে, নিজের ভালো হবে কিসে ভাবলি না তার ফলাফল। আমরা 16 জনের দলে মিশেছি। 16 জন কারা? 6টি রিপু আর 10টি ইন্দ্রিয়। ষড়রিপু আর 10টি ইন্দ্রিয় কয়টি হলো? 16টি। এই 16 জনের দলে মিশে আমরা কুকর্ম করি, খারাপ কাজ করি। এই 16 জনের কুমন্ত্রণা থেকে যদি মুক্তি পেতে চান, আপনাকে 16 নাম জপ করতে হবে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ আহা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম রাম হরে হরে। সবাই দু হাত তুলে বলুন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম হরে হরে। এই 16 নাম 32 অক্ষর, এই নামটুকু যদি হৃদয়ের মধ্যে রাখতে পারেন তাহলে সমস্ত কুমন্ত্রণা থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন। না হলে আপনার মন কুপথে চলে যাবে। এই যে অর্জুন প্রশ্ন করলেন, অথ কেন প্রযুক্ত হয় যেমন পাপঞ্চরতি পুরুষ অনিচ্ছন্নপি বংশেয় বলাদি। প্রভু, লোকেরা কেন পাপ কাজ করে? তাকে পাপ কাজ করার জন্য কে উৎসাহ দেয়? আমি তো জানি পাপ কাজ করলে, কুকর্ম করলে আমার পাপ হবে, তাহলে আমি জেনে শুনে কেন পাপের দিকে যাই, পাপ কর্মের দিকে যাই? নিশ্চয় কোন অপশক্তি আমাকে উৎসাহ দেয়। এখন অপশক্তি একটু বলুন। কাময়েশ ক্রোধয়েশ রজগুণ সমুদ ভব মহাসন মহাপাপমা বিদ্ধে নৈমি হবরে ধুমেন প্রিয়তে বন্যের যথা দর্শমলেন চ যথলেন বৃত গর্ভস্তথা তেনে দমাবৃতম অবৃতম যেন মেতেন জেনিন নিত্য বৈরিণ কামরূপেণ কন্তেয় দুষ্করেণ নলেন। ভগবান উত্তর দিচ্ছে, বলে কাময়েশ ক্রোধয়েশ রজগুণ সমদ্ভব। কাম ক্রোধ আদি রিপু আর ইন্দ্রিয় আদি মানুষের মনকে হরণ করে কুপথে নিয়ে যায়, খারাপ পথে নিয়ে যায়। এই 16 জনের দলে মিশে মানুষ অপকর্ম করে, ঠিক না? 16 জনের দলে মিশে শুনলি তাদের পরামর্শে নিজের ভালো হবে কিসে ভাবলি না তার ফলাফল। ও তুই যা করেছিস লোভের বশে, লোভের ও তুই যা করেছিস লোভের বশে, লোভের বশে হায় হায় সকলই হবে নিষ্ফল দিন বয়ে যায় কৃষ্ণ কথা বল। ও মন ময়না রে দিন চলে যায় কৃষ্ণ কথা বল। আহা, ভাই ভব নদীর পার ঘাটাতে কি দিবি সে মাঝির হাতে, এ দেশের ধন সেই দেশেতে সকলে হবে অচল। এই দেশের ধন ওই দেশে কোনো কাজ হবে না। তাহলে ওই দেশে ভবনদী পার হতে গেলে কি ধনের দরকার?
আপনার জড় জাগতিক ধন, টাকা পয়সা, ধন দৌলত, স্বর্ণলঙ্কার ওই দেশে কোনো কাজ হবে। ভবনদী পার হতে গেলে যেই ধনের প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ভক্তি ধন, নিষ্ঠা ধন, প্রেম ধন। সেই প্রেমধন বিহীন, ভক্তি ধন বিহীন জড়জাগতিক ধন দিয়ে আপনি পার হতে পারবেন না। ভব নদীর পার ঘাটাতে বিষে মাঝির হাতে, এ দেশের ধন সেই দেশেতে সকলে হবে অচল। ও সে পারা পারে পারের ওই যে পারা পারে পারের কড়ি, হায় হায় একমাত্র প্রেম ভক্তি বল, দিন বয়ে যায় কৃষ্ণ কথা বল। ও মন ময়না রে, দিন চলে যায় কৃষ্ণ কথা বল। এ দেশে আর কয়দিন রবি, ডুবে এলো জীবন রবি, অমৃত ভাবিয়া ভাবি আর কত কাল হলাহল। এই জগৎ সংসারে প্রকৃত অমৃত কি? অদ্বৈত অমৃত বর্ষিণী ভগবতী অষ্টদশায় ধাইনী, অমৃতম অনুসন্ধামি ভগবদ গীতে ভবদ্বেষী। যত প্রকারের অমৃত আছে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ অমৃত কৃষ্ণ কথামৃত। এই ভগবানের কথা ভগবান নিজেই শ্রবণ করার জন্য গোলক ধাম থেকে এখানে নেমে আসে। গীতার মাহাত্ম্যের মধ্যে পড়ে দেব। আমরা মানুষ হয়ে গীতার কথা শ্রবণ করতে পারি না। আমাদের মন অন্নগত, আমাদের প্রাণ বিষয়গত। দেখবেন চতুষ্প্রহর অষ্টপ্রহর মহোৎসব হয়। মহোৎসবের প্যান্ডেলে যতটুকু ভক্ত থাকে না, ওই প্রসাদের প্যান্ডেলে তার 4 গুণ ভক্ত। কিছু মনে করবেন না। এখন আমাদের অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান আদি এখন আহার ভিত্তিক। যারা প্রকৃত ভক্ত তাদের প্রকৃত আহার কি? মশ্চিত্ত মদগত প্রাণ বোধয়ন্ত পরস্পর কথয়ন্ত সমাং নিত্য তুষ্যন্তি চ রমন্তি। ভগবান বলে দিয়েছেন ভক্তের ভিডিও ম্যান সুরের সন্ধ্যা। একটু এক পাশ থেকে করলে ভালো, মায়েরা দেখতে পাবে। একটু এক পাশ থেকে করলে মায়েরা দেখতে পাবে। এই সুরের সন্ধ্যা, এই যে লাইভ কাস্টিং, ওনারা অনেক অনুষ্ঠান লাইভ দিয়ে ভক্তদের মাঝে এই গীতা পাঠ কিংবা বিভিন্ন নাম কীর্তন, পালা কীর্তন ভক্তদের মাঝে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সুরের সন্ধ্যাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হরি বল হরি বল হরি বল। তাই সুধী মণ্ডলী, নিবেদন আপনাদের চরণ। এই যে আমরা কয়দিন এই পৃথিবীতে থাকব আমরা কেউ জানি না। তা অর্জুন বিভিন্নভাবে আমাদের মনের প্রশ্নগুলো এনে ভগবানের সামনে উপস্থাপন করেছে। আর ভগবান কেবল আমাদের জন্য সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। এ দেশে আর কয়দিন রবি, ডুবে এলো জীবন রবি, অমৃত ভাবিয়া ভাবি আর কত কাল হলাহল। অধম অসীম বলে হরি বলে, অসীম বলে হরি বলে, অসীম বলে হরি বলে, অসীম বলে হরি বলে।
ফোঁটা চোখের জল দিন বয়ে যায় কৃষ্ণ কথা বল অমন ময়না রে দিন চলে যায় কৃষ্ণ কথা বল অমন ময়না রে দিন বয়ে যায় কৃষ্ণ কথা বল আমাদের সময় চলে যাচ্ছে।